Hello, can you hear me? Yes, ma'am. Hello, can you hear me? Yes, ma'am. Okay. হ্যালো, হ্যাঁ বল। হ্যালো, হ্যাঁ অপূর্ব, হ্যাঁ বলছি তোমার কি হ্যালো হ্যাঁ বল না, বল হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছ? বল। হ্যালো আমি সব শুনতে বলছি পাচ্ছি, তুই সার্কিটে বল। তুমি হ্যাঁ সি এর আমি ভ্যালুটা আমি সব, হ্যাঁ সি এর ভ্যালু সিটা 10 বল। মাইক্রোফ্যারাড হবে, 10 হেনরি হয়ে গেছে, মাইক্রো হেনরি হয়ে গেছে। কোনটা? ও হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ ফ্যারাড বলছি হবে। যে সি সি ক্যাপাসিটার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা করে নিস তোরা, অসুবিধা আচ্ছা নেই। ওদের হ্যাঁ হ্যালো, আচ্ছা বলছি অবজেক্টটা কত তোমার সার্কিটের অবজেক্টটা আমি সব করে দিচ্ছি, তুই ওয়েট কর, একটু ওয়েট কর, এখনো স্টার্ট করিনি, একটু থাম, এখনো স্টার্ট হয়নি। কতজন হবে? এখন তো 20 জন আছে সবে। সবাই আসুক তারপর। 17 জন হয়েছে। 25 হয়েছে, 10টা 25 হয়েছে, আর একটুখানি দাঁড়িয়ে যাই, ওরা আসুক সবাই, তারপর আমি। পার্টিসিপেন্ট 20। আচ্ছা তাহলে এবার স্টার্ট করি নাকি? Okay, so this is experiment number 3. All of you please write experiment number 3. Hello, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay,
So write experiment number 3. First of all, write objective. To study the transient response in RLC parallel network. To study the transient response in RLC parallel network. Where R1 equal to 200 ohm, R2 equal to 1 kilo ohm, okay, and L equal to 10 Henry, C equal to 10 microhenry, sorry, microfarad. Okay, for the following conditions, study the response. Number 1, source voltage 10 volt DC and all the initial conditions are 0. ম্যাম আরেকবার রিপিট করবে, শুনতে পেলাম। হ্যাঁ, রিপিট করছি, দাঁড়াও। First of all, write down to study the transient response in RLC parallel network, where R1 equal to 200 ohm, R2 equal to 1 kilo ohm, L equal to 10 Henry, and C equal to 10 microfarad. Okay. For the following conditions, study the response. তার আন্ডারে লেখো নাম্বার 1, source voltage 10 volt DC and all the initial conditions are 0. Okay. ওকে ম্যাম। Number 2, source voltage 10 volt DC. Number 2, source voltage 10 volt DC and IC, that is the initial current, equal to 20 milliampere. Clear? So, can you see this diagram that I have drawn? Yes, ma'am. Can you see this? Yes, Is it ma'am. visible? Okay, so draw Yes, this diagram. Now, what we will do, we will open schematic first of all. Okay. So in this schematic, what we will do do this circuit. Okay. How to do? You know, first of all, resistance you have to take. So drag down the resistance. 2 resistance we need. So one resistance simply comes, and then we have to
rotate the resistance. So for that, it is press Control, then R. Okay, and then it will rotate and place it. Clear? Is it clear to everybody? Yes, Then we will What we have to press? Control and R. Press Control and R. Both simultaneously. Okay, simultaneously press Control R. Now here you can see that inductance I have taken. This inductance you have to rotate several times to place it in a proper manner according to the picture. Every time you press Control R, it will rotate accordingly. Then we will place capacitor. And that you have to also rotate by pressing Control R and place it in a proper position. Now you know what you need to do. Take the wire and connect all the components. According to the picture. হ্যাঁ বল হ্যালো হ্যাঁ সিটা তিন টাইম রোটেট হবে কারণ কোনটা সিটার এই পজিশনে সি এর আপার হচ্ছে ক্যাপাসিটর সিটা হ্যাঁ 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 রোটেট তো হবে করতে হবে তো সেটা ওয়ান টাইম রোটেট না সিটা আর এলটা 3 টাইমস রোটেট হবে দিস পজিশন now L more rotate you have to take VDC, place it, and then again take wire and connect it. Now place earth. Then it is done. Okay. Oh, chata. So everybody please form this circuit. হ্যাঁ অপূর্ব বল কি বলছিলি অপূর্ব হ্যালো না না হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে okay so then press analysis then setup again transient আচ্ছা ঠিক আছে just form the circuit everybody then I will discuss how to do হ্যাঁ ভ্যালুটা চেঞ্জ করছি okay so double click R R1 L1 R is R1 how much 100 ohm 100 200 200 ohm 200 ohm 200 so 200 say better then okay place and then next R is 1 kilo ohm that is written value is already given 1 kilo ohm okay then inductance part just change the value inductance it is I think how much inductance value কত দিয়েছিলাম micro 10 Henry 10 Henry micro just 10 Henry micro হবে না so 10 Henry then okay sorry say better then again IC you just place 0 value initial condition first of all we will take IC of L1 is 0 then capacitance value is what 10 microhenry na microfarad sorry
Mic 1 farad. Okay, say better. Then IC equal to 0. And then okay. Yes, changes done. And DC value voltage should be 10 volt. Okay, say better. Then okay. Done. So everybody, please respond if you have done the circuit making or not. He's doing, Miss. Okay, carry on. মিস সি এর জন্য আইসিইউ 0 থাকবে তো সি এর জন্য হ্যাঁ, CL IC 0 হবে। আমরা ইনিশিয়াল কন্ডিশন ফার্স্ট কনসিডার করব, দেন the next case we will consider IC equal to 20 milliampere. Okay, first of all we will consider IC equal to 0 for initial conditions, all initial conditions to be 0. ওকে মিস volt 200 1 kilo ohm L1 Those who have already downloaded or in your PC or anything, do this circuit, then we will discuss gradually. ম্যাম আইসি ম্যাম Yes, done. Anybody has any question about IC? হ্যাঁ ম্যাম আইসিটা বলছি তাহলে দুটোতেই নেব তো ওই 0 Yes, রিল্যাক্টেন্স আর for L and C, IC equal to 0. ওকে ওকে ম্যাম ওকে Okay, so everybody has done this, then we will then click analysis. Okay, then set up transient, and here we will change the value. So here we will write 40 microsecond. Okay, mu s, then 1000 mu s final microsecond. Okay, 100 100. Okay, 100. 100 Okay, then আর ওই বায়াস পয়েন্টটা সংমিতা জি ওখানে বায়াস পয়েন্টটা ডিসেবল করো oh, সেটআপে বায়াস পয়েন্টটা ডিসেবল করতে হবে set up bias point disable করে দেবো, তাই তো? ওকে, ক্লোজ, দেন অ্যানালাইসিস এ গিয়ে সিমুলেট। ও আচ্ছা, সেভ করা হয়নি না, আচ্ছা এটাকে কিছু দিয়ে সেভ করে দিচ্ছি। ম্যাম প্রিন্ট স্টেপ আর ফাইনাল টাইমটা কি দিয়েছিলেন? হ্যাঁ, ফাইনাল ইনিশিয়াল টাইম ওই যে 40 মাইক্রোসেকেন্ড আর ফাইনাল টাইম হচ্ছে তোমার 100 মাইক্রোসেকেন্ড। সরি, আমি একটু লেটে জয়েন করেছিলাম আজকে এক্সপেরিমেন্টের নামটা কি একটু বলে দেবেন তাহলে ওই নামে সেভ করতাম আর কি RLC প্যারালাল। প্যারালাল Okay, so all of you have done this, then simulate. Let's take graph option left hand side এটা ব্লিঙ্ক করছে কি কি দেখবো আমরা? IL না, IL IR1 IL এটা তো IC দেখলাম, তাই তো? IC1 দেখলাম, সরি
ক্যান্সেল এটা নো IL1 আচ্ছা এটা স্টপ না। করি আচ্ছা দেখো অ্যাড ট্রেস ফার্স্ট অফ অল অ্যাড ট্রেস দেন IC1 this is IC1 then stop IL1 and then IR1 this is IR1 and this one is IR2 all these graphs you have to take হ্যাঁ IR1 IR2 IL1 তাই তো IV1 দরকার আছে IV1 কি আসছে দেখি হ্যাঁ IV1 আচ্ছা কার্ভ গুলো দেখে নাও IL1 টা দেখো V1 এটা হচ্ছে IL1 আচ্ছা ম্যামের সাথে IC এর হ্যাঁ। গ্রাফটা তোমাদের হতে পারে কারণ ম্যাম সিটাকে একবারই রোটেট করিয়েছে আর যারা তিনবার রোটেট করাবে তাদের সি এর গ্রাফটা আপওয়ার্ড হবে সঙ্গে তোমার সি এর গ্রাফটা বার করো IC1 দেখছি IC-টা করো এইটা আসছে তাহলে ওটাকে তিনবার রোটেট করলে ওটা ঠিক হবে না ম্যামের দাঁড়া হ্যাঁ কারণ তুমি যেটা কানেক্ট করবে সেটা আপার পার্টটা নেগেটিভ পজিটিভ আছে বলে ও ডাউন নেগেটিভে চলে যাবে স্যার একবার রোটেট করলে কি ভুল সেটা? দেখবো তিনবার রোটেট করে কি আসছে হ্যালো 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 হ্যাঁ বল হ্যালো হ্যাঁ সিটা বলবো হ্যাঁ বলে দে হ্যাঁ আচ্ছা যে জিজ্ঞেস করলে সিটা হ্যাঁ একবার রোটেট করলে কি হবে সিটা একবার রোটেট করলে ওর যে নেগেটিভ পার্টটা সেটা আপওয়ার্ডে উঠে যাচ্ছে ওকে ওকে হ্যাঁ ওই জন্য তিনবার রোটেট যখনই করবে ওর পজিটিভ পার্টটা আপওয়ার্ডেই থাকবে এবার দেখো গ্রাফটা আপওয়ার্ড পজিটিভ আপওয়ার্ড হয়ে গেছে হ্যাঁ ম্যাম এটা তিনবার রোটেট করে করা ঠিক আছে এবার কারণ তোমরা এই সি এর গ্রাফটা তোমরা তিনবার ক্যাপচারে গিয়ে পড়বে আচ্ছা এটা যদি 1000 করি কি আসছে একটু দেখি 1000 ফাইনাল টাইমটা বেড়ে যাবে না দেখি সিমুলেট আচ্ছা অ্যাড্রেস করে IC1 এটা হচ্ছে IC1 এসছে ঠিক আছে 1000 আসলে এরকম আসবে এটা হচ্ছে IC1 স্টপ করি স্টপ করে IL1 টা দেখি হ্যাঁ এটা হচ্ছে IL1 ঠিক আছে IR1 হচ্ছে এটা এবার যদি IR2 দেখি গ্রাফগুলো পাচ্ছো গ্রাফের এটা হ্যাঁ গ্রাফগুলো সবারই মানে তোমাদের স্ক্রিনশট তুলতে হবে আমাদের টোটাল 8টা গ্রাফ হবে এই I0 এর জন্য 4 20 জন্য 4 ওরকমই মানে IL1 IR1 IR2 আর IC1 এতগুলো গ্রাফ হবে অন্তত ঠিক আছে বলছি আর যখন স্ক্রিনশট নেব তখন শুধু ওই ব্ল্যাক প্যানেলটা নেব না পুরো স্ক্রিনটা নেব দিস গ্রাফ পোরশনটা নেবে গ্রাফ পোরশন নেওয়া মানে তোর x অ্যাক্সিস y অ্যাক্সিসটা ডেফিনেটলি তোমাকে দেখাতে হবে আদারওয়াইজ হাউ ক্যান ইউ শো আ গ্রাফ
না আমি তোমার সেটা তো এখানে বলিনি, ওটা গ্রাফের আমি নেচার তুমি বলছো যে ওই তোমাকে এখানে উপরে গ্রাফটা ফাইল স্ক্রিনশট এডিট নেওয়ার এগুলো মানে দেখাতে হবে কি না? না ওগুলো না দেখালেই হয়, বল অপূর্ব। এই অপূর্ব, হ্যাঁ, ওদের হ্যালো। শুধু গ্রাফের নেচারটা নিয়ে আসবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটা হ্যালো, দিলেই তো হবে। এই যে উপরে শুনতে পাচ্ছ? ফাইল এডিট সিমুলেশন এগুলো লেখা আছে, এগুলো কি ওদের লাগবে দিতে? দরকার নেই তো, শুধু গ্রাফ না পোর্শনটা দিলেই তো না, হবে। ওদের শুধু গ্রাফটার নেচারটা পাওয়ার জন্য। হ্যাঁ, কারণ ওরা তো ঠিক আছে। গ্রাফের পরে গ্রাফ নিজেরা করবে, তো এখানে নেচারটা না হ্যাঁ, পেয়ে গ্রাফ পারবে না। ওকে এই নিচে দেখ, এই যে টাইম স্টেপ বা এইগুলো লেখা আছে না, এটা কি দরকার আছে? না না দরকার নেই বল, সব দরকার নেই। আমরা তো দিয়েছি, মানে প্রোগ্রামিং এও লিখছি, আর এটাতেও তো দেওয়া রয়েছে, মানে ইনিশিয়াল আর ফাইনাল স্টেপসটা কি আছে। হ্যাঁ, এবার তোমরা একটু বলো তোমাদের প্রবলেম, কিছু অসুবিধা হচ্ছে কিনা। মিস দেখাবো ঠিক হচ্ছে কিনা, মানে তাহলে আমি একটু স্ক্রিন স্টপ শেয়ার। শেয়ারিং করে স্ক্রিন শেয়ারটা অফ করে দিই। ভিডিও অন করছি। ম্যাম একবার সার্কিটটা দেখান একবার। সার্কিট দেখবে, দাঁড়াও। চলো তোমরা এবার দেখাও। স্ক্রিন শেয়ার করবে নাকি এমনি ভিডিও চালিয়ে দেখাবে? যা বলবে। তোমরা যদি কেউ স্ক্রিন শেয়ার করতে চাও আমাকে বলবে, আমি স্টপ শেয়ার করে তোমাদেরকে দেবো। ম্যাম আমার না সেম প্রবলেম, আমার স্কিমেটিক্সটা রান করে, গ্রাফটা রান করছে না, কিছুতেই রান করছে না। আমি মোটামুটি 20 বার ইনস্টলেশন করে ফেলেছি সেম পিস স্পাইসের, কিন্তু আমার গ্রাফ কিছুতেই রান করছে না। তুমি শেয়ার করতে গ্রাফটা রান পারবে? করছে না। না ম্যাম, আমার স্কিমেটিক্সটাই শুধু রান করে, পিস স্পাইসের ইনফ্যাক্ট যেখানে আমরা মানে কোডটা লিখি সেটাও আসে না, মানে সেটাও পুরো ব্ল্যাঙ্ক, মানে ওটা খুললেই, ওই ট্যাবটা খুললেই পুরো ব্ল্যাঙ্ক আসে, কিছুই থাকে না ওখানে আর। এটা প্রবলেম তো। ইয়ে, শেয়ার করতে একবার পারবে? স্ক্রিন শেয়ার করো আমাদেরকে। করতে পারবে? আমি ওকে, এটা স্টপ শেয়ার করবো। না না না, এক সেকেন্ড, আমি তাহলে একবার ওটা ওপেন করে, ট্যাবটা ওপেন করে আমি করছি ম্যাম। আচ্ছা তাহলে বলো। ওকে ম্যাম। ম্যাম হ্যালো ম্যাম। বলবে। ম্যাম বলো বলো। ম্যাম বলছি একটু আমার প্রবলেম হচ্ছিল এই স্কিম্যাটিক্সটা ওপেন করতে, তো করেছি, এখন সার্কিটটা হয়ে গেছে, ভ্যালুস গুলো চেঞ্জ করে দিয়েছি। এইবারে ম্যাম হুম, কি করব? সবগুলো ওই যে ভ্যালুস তোমাকে চেঞ্জ দেখালাম, করে। দেখো অ্যানালাইসিসে যাও, এখানে হ্যাঁ সেটআপে যাও, ট্রানজিয়েন্টটা ক্লিক করো, করে এখানে তুমি এই যে প্রিন্ট স্টেপ ফাইনাল স্টেপটা দাও, 40 মাইক্রোসেকেন্ড 1000 মাইক্রোসেকেন্ড করে ম্যাম, ওকে এক করে সেকেন্ড এখানে এক ক্লোজ করো। সেকেন্ড, এখানে এখানে ট্রানজিয়েন্টটা ক্লিক করলাম, অ্যানালিসিসে যাও, তারপরে সেটআপে যাও, ট্রানজিয়েন্ট ক্লিক করো, ট্রানজিয়েন্টের উপর ক্লিক করলে 40 মাইক্রোসেকেন্ড আর হ্যাঁ 1000 মাইক্রোসেকেন্ড প্রিন্ট স্টেপ ফাইনাল স্টেপ করো। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ম্যাম করেছি, ওকে করে দেবো। ও শোড আচ্ছা, ওকে, ক্লোজ। বায়াস তারপরে ম্যাম ইনিশিয়াল তারপর কন্ডিশন তুমি যদি বায়াস অ্যানালিসিসে যাও। পয়েন্ট এনেবল থাকে হ্যাঁ ওটাকে অ্যানালিসিসে গিয়ে অ্যানালিসিসে যাও, এবারে তুমি অ্যানালিসিসে সিমুলেট। গিয়ে সিমুলেটে যাবে। তোমার এটা সেভ করেছো কি? সেভ করার পর সিমুলেটে হ্যাঁ যেতে হ্যাঁ পারো, হ্যাঁ তাহলেই রান হয়ে যাবে। আচ্ছা তাহলে এবার সিমুলেট ক্লিক করো, এরকম করে সিমুলেট ক্লিক করলে এটা রান হয়ে যাবে, এরকম দেখবে আসবে একটা স্ক্রিন। স্ক্রিন হ্যাঁ আসলে হ্যাঁ তারপরে এখানে অ্যাড্রেস করবে যে কোনো একটা আইসি ওয়ান ক্লিক করতে হবে। IL1, এই যে IL1 এলো। চারটে গ্রাফ হবে, আইসি, আইএল, IR1, IR3, এটা আইসি, 4 দেখো। গ্রাফ। তারপরে ধরো IR1,
না আসলে বলবে, হ্যাঁ, যে আসছে না বা কিছু, আমি তাহলে বলে দেবো। ম্যাম IR1 এর গ্রাফটা দেখাবেন একবার? IR1 দাঁড়াও, গ্রাফ এসছে তো, তাহলে সবকটাই ঠিকঠাকই আসবে। IR1, আইএর হচ্ছে নিচ থেকে উপরে উঠবে। হ্যাঁ, এই যে না, আচ্ছা। R1 IR1। R1 এবার হচ্ছে IR2, IR2 এটা। R1 আর R2 সেম গ্রাফ হবে। ম্যাম এখানে কি কিছু টাইম স্টেপ চেঞ্জ করার ব্যাপার আছে? না, ওই তো করলাম, অ্যানালাইসিসে গিয়ে করালাম না, যেটা বললাম না, এই যে দেখো, এই যে যেখানে এখানে আমি তো করালাম, তো টাইম স্টেপটা চেঞ্জ করালাম, তো এই যে অ্যানালাইসিসে ম্যাম গিয়ে আমার সেটা সিমুলেশন এরর দেখাচ্ছে, আসছেই না, বুঝতে পারছি না কোথায় আচ্ছা ভুল দাঁড়া, হচ্ছে। তুমি স্ক্রিনটা শেয়ার করো। আচ্ছা আচ্ছা, পিন স্টেপ 40 স্ক্রিন শেয়ার করবে, আমি শেয়ার অফ করব। হ্যাঁ করছি। হ্যাঁ শেয়ার করতে দাও। চ্যাট আবার কে করেছে, মিস? ম্যাম ডিসেবলড স্ক্রিন শেয়ারিং দেখাচ্ছে। ও আচ্ছা, তাই যেন এনেবল করতে হয়, ভুলেও গেছি সেটা। ও সেটিংস এ গিয়ে না, এক মিনিট ওয়েট করো একটুখানি। এবার করে দেখো তো হচ্ছে কি, হচ্ছে? ম্যাম এক মিনিট কি দাঁড়ান। ছিল? লেখা হ্যাঁ হচ্ছে। Yes, sir. ও, CG দেখো, C110 Henry C your C হ্যালো সিটা 10 মাইক্রোফ্যারাড হবে, সঙ্গে মাইক্রোফ্যারাড হবে। সরি সরি। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। ঠিক আছে ঠিক আছে, সিটা ঠিক আছে। মাইক্রোফ্যারাড হবে। is equal to আরে শেয়ার করে করতে পারছো তুমি। স্যার কিছু বললেন? রেজিতা তুমি আমি শেয়ার করেই করো। স্যার আমি এটা করে আমি দেখছি তুমি যদি। স্ক্রিন শেয়ার করেই করো। আচ্ছা স্ক্রিন ঠিক শেয়ার আছে। করেই করো, কোথাও ভুল হলে আমরা বলে দিতে পারবো না, একেবারে সলভ করে তবে তো তুমি বেরোবে। হ্যাঁ, এটা আইস ইকুয়াল টু 0, সেভ অ্যাটায়ার করে 0 করো, ওকে করো, সরি, ওকে করে দাও। ওকে এবার অ্যানালাইসিসে গিয়ে ট্রানজিয়েন্ট সেটআপে দেখেছো, সেটআপ ঠিক আছে? এটা হ্যাঁ, ট্রানজিয়েন্টটা ক্লিক করো। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে করে দাও, ক্লোজ করো। যা হয় এবারে করেছি। এই অ্যানোটেশনটা কে করছে বদমাইশ সব? অ্যানালাইসিসে যাও, আবার সিমুলেটে যাও, হ্যাঁ করো। দেখো এবারে ইয়ে আসছে কিনা, ম্যাম ব্ল্যাক সেম স্ক্রিন। আসছে। সেভ আসছে করেছো না। ওটা করার পর? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ও আচ্ছা, আবার সেভ করতে হবে না? সেভ করো, ইয়ার সেভ করে আবার অ্যানালিসিস করে সিমুলেটর করো। ম্যাম সেম আসছে। সেম আসছে মানে কি আসছে? এই ব্ল্যাঙ্ক আসছে, এই যে। দাঁড়া আমাকে তো স্যার শুনতে রেজিতা পাচ্ছি না কিছু।
হ্যাঁ স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। বলছি এই তোমার কোনো গ্রাউন্ড ground নেই তো, তোমার গ্রাউন্ড কানেকশন নেই তো। উফ বাবা, পাগল করে দেবে তোমরা ও আমাকে। ম্যাম একবার সার্কিটটা দেখিয়ে দিন। গ্রাউন্ড নেই বলে দেখাচ্ছে। আরে এবার একটা গ্রাউন্ড নাও, গ্রাউন্ড এবার একটা গ্রাউন্ড নাও, দেখানোর কি আছে সার্কিটে? আবার গ্রাউন্ড একটা নাও এখান এখান থেকে, এই যে ভিডিসি থেকে একটা গ্রাউন্ড নাও, এই যে এখানটা ক্লিক করে গ্রাউন্ড নিয়ে না, আর্থ দেখো। গ্রাউন্ড লেখো, গ্রাউন্ড জিএনডি লেখো, তাহলেই হবে। জিএনডি, এই তো জিএনডি আর্থ হ্যাঁ। করো, হ্যাঁ নিয়ে এসো এখানে লাগাও, এই যে তলায় তলায়, Press and হ্যাঁ close। বাস, হ্যাঁ বাস, এবারই করো, সেভ করো, সেভ এবার করো আগে, add করো, করে এবার সিমুলেট করো। save করে অ্যানালাইসিস সিমুলেট। সেম। সেভ। আমি আরেকবার ট্রাই করছি প্রথম থেকে। সেম তো আসার কথা না। আমি আরেকবার ট্রাই করছি। এল টেল গুলো একটু দেখো, কোথাও সি নেই বা কি নেই দেখতে হবে। প্রপারলি সবকিছু হলে হতে পারতো। ঠিক আছে, আমি দেখছি না। সার্কিট করো নতুন করে। আর কারোর কিছু প্রবলেম হচ্ছে? হ্যালো স্যার, বলো বলো। বলো। ম্যাম আমি প্রবলেমটা দেখাবো, কুশাল দেখাবি কি তুই, নয়তো আমি দেখাবো একবার। ম্যাম আমি স্ক্রিন শেয়ার করতে পারি? একটু প্রবলেম হচ্ছে। ওকে ম্যাম। ম্যাম সার্কিটটা একটু দেখবেন, ঠিক আছে কিনা? ঠিক আছে না, এটা এলটা আর একটু উল্টো হবে, এইদিকে নয় তো ওইদিকে, আরেকবার রোটেট হবে। আচ্ছা এলটা আরো 3 বার রোটেট হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা ম্যাম, দেখ, আমি একবার বলো তো। হ্যাঁ এই এবার ঠিক আছে, এবার কানেক্ট তোমার করো। কি প্রবলেম? ম্যাম স্যার আমার এটা প্রবলেম হচ্ছে, আমি শোনো, এটা 10 হেনরি হবে, মাইক্রো হেনরি নয়, বুঝতে পেরেছো? 10 হেনরি। চেঞ্জ করছি। এটা রাইট ক্লিক করো চলে যাবে, রাইট ক্লিক করো, রাইট ক্লিক করো চলে যাবে, হ্যাঁ বাস। এবার তুমি এল এর ভ্যালুটা চেঞ্জ করো, এল এর ভ্যালুটা এরকম ওয়্যার নিয়ে এসো না, ক্লিক রাইট ক্লিক করো, হ্যাঁ এই এল এর ভ্যালুটা চেঞ্জ করতে হ্যাঁ, হবে। ওখানে গিয়ে ডবল ক্লিক করো। হুম, 10 হেনরি। হেনরি মাইক্রোটাকে ডিলিট করো। ওকে করো। হ্যাঁ, স্যার এবারে আর আইসি ইকুয়াল তুমি টু 0 তো? ইন্ডাকটেন্সের উপর ক্লিক করোনি তো, ইন্ডাকটেন্সের উপর ক্লিক করো, এই যে এটার উপর ক্লিক করো, ওখানে নয়, এইদিকে দেখো আমি দেখাচ্ছি, এই যে কার্সারে যেখানটা, হ্যাঁ আর একটু নিচে নামো, ইন্ডাকটেন্সের উপরে ক্লিক করে এর আইসিটিকে 0 করো। ইন্ডাকটেন্স হ্যাঁ